हरि ओम तत्सत। हे पतित पावन गोलोक धामना स्वामी अखिल ब्रह्मांडना नायक परम कृपाळु भगवान श्री पुरुषोत्तम राय आपना श्री चरणों अनन्य भक्ति भावपूर्वक वंदन करीने आजनी आ दिव्य महाज्ञान सभानो मंगल प्रारंभ करिए। व्रतराज अधिक मासना परम पवित्र दिवसोनी पावन गंगामा वहेता वहेता आजे आपणे 22मा दिवसना परम मंगलकारी किनारे आवी पहोंच्या छीए। गईकाले 21मा अध्यायमा आपणे सांभळ्युं के केवी रीते महर्षि वाल्मीकिजी राजा द्रढधन्वाने तेना पूर्वजन्मनी ते आखी कथा अने साध्वी स्त्रीना अपमानना पाप विશે विस्तारपूर्वक जणावे छे। आजे आपणी आ भक्तिमय सभामा आपणे श्रवण करीशुं तारक चिन्ह अध्याय 22मो। आ अध्याय अति विस्तृत दिव्य अने ज्ञानथी सभर छे, कारण के आमा आपणे सांभळीशुं के महर्षि वाल्मीकिजीना गया पछी राजा द्रढधन्वा अने तेनी राणी गुणवती केवी रीते पोताना मनमांथी अहंकार अने वैभवनो मोह तजी दे छे अने पवित्र पुरुषोत्तम मास आवता ज प्रायश्चित करवा माटे शास्त्रोक्त विधिथी कठोर व्रत, स्नान, दीपदान अने अनुष्ठाननो भव्य प्रारंभ करे छे तेनी आखी कथा। आ परम पवित्र पौराणिक कथा साथे ज आपना अंतरना मेलने उगाड़वा माटे प्रगट थशे चिमनलाल शेठ अने तेमना परम पवित्र पत्नी सवितानी एक आंखमा आंसू लावी दे तेवी हृदयस्पर्शी लोकवार्ता। जो आ कथा श्रवणथी तमारा हृदयमां भक्तिनो दिव्य दीवो प्रगटे तो आ विडियोने लाइक करजो अने कमेंट बॉक्समां जय पुरुषोत्तम नारायण अचूक लखजो। जो आप अपनी आ चैनल पर आजे पहली जवार आव्या छो अने रोज आवा सळंग अध्यायो सांभळवा मांगो छो तो अपनी आ चैनल ने सब्सक्राइब करी आपना स्नेहीजनो सुधी आ ज्ञाननी प्रसादी जरूर मोकलजो। आवो बधी ज सांसारिक चिंताओ अने व्याकुळताने क्षणभर तजीने एकाग्र चित्ते प्रभुना स्मरणमां लीन थई कथाना अमृत रसનું પાન કરીએ। बोलो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवाननी जय। महाज्ञानी सुतजी नैमिषारण्यना पवित्र अने परम शांत वनमा शौनकादि 88,000 ऋषिओने आगळ कथा संभळावता कहे छे के हे मुनिओ, हवे तमे 22मा अध्यायनी ते परम पवित्र अने विस्तृत कथा सांभळो जे साक्षात भगवान नारायण बद्रिकाश्रमनी दिव्य भूमि पर बेसी देवर्षि नारदजीने कही रह्या छे। भगवान नारायण बोल्या के हे नारद, જ્યારે 21મા અધ્યાયના અંતમાં મહર્ષિ વાલ્મીકીજી રાજા દ્રઢધન્વાને વ્રત કરવાનો ઉપદેશ આપી આકાશ માર્ગે વિદાય થયા ત્યારે રાજાનું હૃદય પસ્તાવાની અગ્નિમાં શુદ્ધ થઈ ગયું હતું। રાજા દ્રઢધન્વાએ તુરંત જ પોતાની પત્ની રાણી ગુણવતીને બોલાવી અને મહર્ષિ વાલ્મીકીજીએ કહેલી પૂર્વજન્મની સઘળી હકીકત કહી સંભળાવી। परम साध्वी राणी गुणवतीए राजाना हाथ पकड़ीने कह્યું કે હે નાથ, चिंता करशो नहीं। जो पूर्वजन्मમાં अज्ञानताना कारणे पाप थयुं छे तो आ जन्मમાં भगवाने आपणने प्रायश्चित करवानो उत्तम मोको आप्यो छे। संपत्ति अने राजपाट तो क्षणभंगुर छे पण प्रभुनी भक्ति अविनाशी छे। माटे आपणे बंने साथे मळीने आ पवित्र पुरुषोत्तम मासनुं व्रत पूर्ण नियमों साथे करीशुं। थोड़ा दिवसों वीत्या अने पृथ्वी लोक पर परम मंगलकारी पापनाशक पुरुषोत्तम मासनो शुभ प्रारंभ थयो। राजा द्रढधन्वाए पोताना महेलमां ब्राह्मणोने अने राजपुरोहितने तेड़ाव्या अने व्रत धारण करवानो दृढ़ संकल्प कर्यो। राजा अने राणीए सोनाना अने रेशमी वस्त्रोनो त्याग कर्यो अने सादा श्वेत वस्त्रो धारण कर्या। व्रतना प्रथम दिवसे ज राजा अने राणी वहेली सवारे ब्राह्म मुहूर्तमां जागी गया। तेमणे प्रभु नारायणનું સ્મરણ કર્યું અને પવિત્ર નદી પર જઈ સૂર્યોદય પહેલા શાસ્ત્રોક્ત વિધિથી સ્નાન કર્યું। સ્નાન કરતી વખતે રાજા મનોમન પ્રભુ પર તનનઈ ક્ષમા માંગતો હતો કે હે દીનદયાળ, પૂર્વજન્મમાં મેં જે વ્રતધારી સ્ત્રીનું અપમાન કર્યું હતું તે પાપમાંથી મને મુક્તિ આપો। नदी किनारे स्नान पताव्या पछी राजा द्रढधन्वाए सूर्यनारायण देवने तांबाना पात्रमांथी जल अने तिलक साथे अर्घ्य आप्यो। त्यारबाद महेलमां आवी साक्षात राधा कृष्णनी दिव्य मूर्ति सामे गायना शुद्ध घीनो दीवो प्रगटाव्यो। राजाए आखो महीनो मात्र एक जवार सात्विक आहार एटले के 91 करवानो नियम लीधो। તે રોજ બપોરે બ્રાહ્મણોની પાસે બેસીને પુરુષોત્તમ મહાત્મ્યની કથા બહુ જ આદર અને શ્રદ્ધાથી સાંભળતો હતો।
રાજાએ પોતાના અખંડ ભંડારમાંથી ગરીબો, અનાથો અને સાધુ સંતો માટે અન્નક્ષેત્ર શરૂ કરાવ્યા. દરરોજ હજારો ગરીબોને પેટ ભરીને ભોજન અપાતું, વસ્ત્રોનું દાન કરાતું અને રાત્રે ભગવાન નારાયણના નામનું કીર્તન થતું હતું. અંજ પડે એટલે રાણી ગુણવતી તુલસી ક્યારા પાસે અને નગરના મંદિરોમાં જઈને ઘીના દીવાઓનું દાન કરતી હતી. રાજા અને રાણીના આવા કઠોર વ્રત અને દાનના પ્રભાવથી આખા નગરમાં પરમ પવિત્ર વાતાવરણ ફેલાઈ ગયું અને રાજાનું વ્યાકુળ મન ધીમે ધીમે પરમ શાંતિ ભોગવવા લાગ્યું. હે નારદ, પુરુષોત્તમ માસના વ્રતનો આવો અદ્ભુત પ્રારંભ રાજાએ કર્યો, જે કથા આગળ વધશે. અહીં બૃહદ નારદીય પુરાણનો 22મો અધ્યાય સંપૂર્ણ થાય છે. બોલો પુરુષોત્તમ ભગવાનની જય. હવે આપણે સાંભળીએ પુરુષોત્તમ માસના 22મા દિવસની પરમ પવિત્ર, ધાર્મિક અને હૃદયસ્પર્શી લોકવાર્તા એટલે કે અહંકારી ચીમનલાલ શેઠ અને સદ્ગુણી પત્ની સવિતાની ચમત્કારિક કથા. બોલો ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની જય. પ્રાચીન સમયની આ સત્ય ઘટના છે. સિદ્ધપુર નગરીમાં ચીમનલાલ નામનો એક ભારે પ્રતિષ્ઠિત, વગદાર અને અતિ ધનાઢ્ય મહાજન શેઠ રહેતો હતો. તેની પાસે સોના મોહરોથી ભરેલી મોટી મોટી લોખંડની તિજોરીઓ, અઢળક જમીન જાયદાદ, વહાણો અને સેંકડો નોકર ચાકરોની કોઈ કમી નહોતી. પરંતુ લક્ષ્મીની અતિશય પ્રબળતા અને સત્તાના કારણે ચીમનલાલ શેઠ મનનો ભારે લોભી, કંજૂસ, ક્રૂર અને અભિમાની માણસ હતો. તે સદાય ગરીબ વ્યાપારીઓ અને લાચાર ખેડૂતોને પોતાના વ્યાજના ચક્રવ્યૂહમાં ફસાવી, તેમના ઘરો અને જમીનો પડાવી લેતો હતો. તેના મનમાં એવો ઘોર ઘમંડ હતો કે ધનથી મોટું જગતમાં કે આકાશમાં કંઈ નથી અને પૈસાથી ગમે તે માણસને અને તેના ભાગ્યને પણ ખરીદી શકાય છે. ચીમનલાલ શેઠના ભવ્ય મહેલમાં ક્યારેય કોઈ ધર્મનું કાર્ય, પૂજા કે હરિ કીર્તન થતું નહોતું, અને તેના ઘરના આંગણેથી ક્યારેય કોઈ ભિખારી, અનાથ કે ભૂખ્યા સાધુને અન્નનો એક નાનો દાણો પણ મળતો નહીં. તે સદાય રાડાપાડ કરી, લાકડીઓ બતાવી ગરીબોને આંગણેથી હળદૂત કરી કાઢી મૂકતો હતો. ચીમનલાલ શેઠની પત્નીનું નામ સવિતા હતું. સવિતા પોતાના નામ પ્રમાણે જ અત્યંત મંગલકારી, ચરિત્રવાન, ગંગા જેવી પવિત્ર, દયાળુ અને ભગવાન નારાયણની પરમ ભક્ત સ્ત્રી હતી. તે નિત્ય સવારે વહેલા ઉઠી પ્રભુની પૂજા કરતી અને ગરીબોની આંતરડી ઠારવા માટે શેઠની ગેરહાજરીમાં નોકરોથી સંતાડીને અન્ન અને વસ્ત્રોનું ગુપ્ત દાન આપતી હતી. તે અવારનવાર ચીમનલાલ શેઠના પગ દબાવીને, હાથ જોડીને રડતી રડતી સાચા હૃદયથી વિનંતી કરતી કે હે નાથ, હે મારા સ્વામી, આ ગરીબોને સતાવીને મેળવેલું અનીતિનું ધન આપણને ક્યારેય શાંતિ કે સુખ નહીં આપે. લક્ષ્મી તો ચંચળ છે અને અહંકારનો નાશ નક્કી છે. માટે આપ આપનો આ અહંકાર છોડો અને થોડું દાન પુણ્ય કરો, ભગવાનથી ડરો. પણ અહંકારી ચીમનલાલ શેઠ પત્નીની આવી પવિત્ર અને જ્ઞાનની વાત સી કાઢતો, તેને મૂર્ખ કહેતો અને તેનું ઘોર અપમાન કરી ઓરડામાંથી કાઢી મૂકતો હતો. સમય પોતાની અવિરત ગતિએ વીતતો ગયો અને ચીમનલાલ શેઠના પાપનો ઘડો પૂરેપૂરો ભરાઈ ગયો. એક વર્ષે સિદ્ધપુર નગરમાં અચાનક કુદરતનો કોપ થયો અને મધ્યરાત્રિએ ભયાનક વાવાઝોડું અને પૂર આવ્યું. આ ભયાનક આપત્તિના કારણે ચીમનલાલ શેઠના તમામ મોટા અન્નની ગોડાઉનો, વ્યાપારની દુકાનો અને તેનો 7 માળનો ભવ્ય આખું આલિશાન મહેલ પળવારમાં જમીનદોસ્ત થઈ કચડાઈ ગયો. તેની ગુપ્ત તિજોરીઓમાં રાખેલું સોનું, હીરા અને અઢળક નાણું ઊંડા કાટમાળમાં દબાઈને સદા માટે ગાયબ થઈ ગયું. જે લોકો શેઠ પાસેથી લાખો રૂપિયા વ્યાજે લઈ ગયા હતા, તેઓ પણ આ આપત્તિમાં કાં તો માર્યા ગયા અથવા રાતોરાત નગર છોડીને ક્યાંક દૂર ભાગી ગયા. માત્ર એક જ રાતની અંદર અબજોપતિ ચીમનલાલ શેઠ રસ્તા પર આવી ગયો. તે સાવ કંગાલ, ભિખારી, એકલો અને નિરાધાર બની ગયો. આટલો મોટો આઘાત, સત્તાનો નાશ અને ધનનો વિનાશ ચીમનલાલ શેઠ જીવતે જીવ સહન ન કરી શક્યો અને તેના મગજની નસ ફાટી જતા તેને ઘોર લકવો મારી ગયો અને તેના શરીરમાં ભયાનક કોઢ નીકળ્યો. તેનું અડધું શરીર સાવ નકામું અને કાળું થઈ ગયું. આખા શરીરમાંથી પરુ નીકળવા લાગ્યું અને તે બોલવા ચાલવા માટે પણ તદ્દન અસમર્થ બની પથારીવશ થઈ ગયો.
જે શેઠની આગળ પાછળ હજારો નોકરો હાથ જોડીને ફરતા હતા, તેને આજે વનમાં પાણીનો એક ઘૂંટડો પાવા વાળું પણ કોઈ સગું વહાલું નહોતું બચ્યું. તેના તમામ સગા સંબંધીઓ, ભાઈઓ અને સ્વાર્થી મિત્રો તેને આ ભયાનક રોગ અને ગરીબાઈની હાલતમાં છોડીને પોતાનું મોં ફેરવી ચાલ્યા ગયા. આવા કપરા અને ભયાનક સમયે માત્ર તેની વહાલી, પવિત્ર અને પતિવ્રતા પત્ની સવિતા જ તેની પડખે મજબૂત ઢાલ બનીને ઊભી રહી. તે નગરના છેડે એક નાની પાંદડાની ઝૂંપડી બનાવી પતિને ત્યાં લાવી. તે નગરમાં લોકોના ઘેર જઈ વાસણો માંજીને, દળણા દળીને, મજૂરી કરીને જે 4 પૈસા લાવતી, તેનાથી પતિની દવા અને પાટો કરતી અને તેને પ્રેમથી સાચવતી હતી. ચિમનલાલ પથારીમાં પડ્યો આખો દિવસ દર્દથી તડપતો હતો, આંસુ વહાવતો હતો અને પોતાના અહંકાર તથા પાપોને યાદ કરી અંદરથી વ્યાકુળ થતો હતો. સમય જતાં તે જ સમયે પૃથ્વી પર પરમ પવિત્ર, સર્વ પાપનાશક, અક્ષય પુણ્ય આપનારો શ્રી પુરુષોત્તમ માસ અધિક માસનો શુભ પ્રારંભ થયો. સવિતાએ પ્રભુ પુરુષોત્તમના ચરણોમાં માથું ટેકવી આખો મહિનો કઠોર વ્રત કરવાનો દ્રઢ સંકલ્પ કર્યો. તે રોજ સવારે સૂર્યોદય પહેલા ઉઠીને પવિત્ર નદીમાં સ્નાન કરવા જતી, કાંઠાગોરમાંની પવિત્ર વાર્તા સાંભળતી અને ઝૂંપડીમાં આવી પથારીવશ કોઢથી પીડાતા પતિ ચિમનલાલના માથા પર અને શરીર પર પ્રભુના ચરણામૃતનું પવિત્ર જળ છાંટતી અને તેની સામે બેસીને પુરુષોત્તમ મહાત્મ્યના કલ્યાણકારી અને કરુણાથી ભરેલા અધ્યાયો બહુ જ ભાવ અને મોટા અવાજે વાંચીને સંભળાવતી હતી. ચિમનલાલ હલનચલન કરી શકતો નહોતો, પણ તે પથારીમાં લાચાર થઈ પડ્યો પત્ની સવિતાના મુખેથી આ દિવ્ય પૌરાણિક કથાઓ બહુ જ શ્રદ્ધા, આદર અને એકાગ્રતાથી સાંભળતો હતો. જેમ જેમ કથાના પવિત્ર શબ્દો દરરોજ તેના કાનમાં ગયા, તેમ તેમ પુરુષોત્તમ ભગવાનની દિવ્ય માયાથી ચિમનલાલ શેઠનું પાષાણ જેવું કઠોર હૃદય પીગળવા લાગ્યો. તેનો સઘળો અહંકાર, લોભ અને ઘમંડ ઓગળી ગયા, અને તેને જ્ઞાન થયું કે ધન તો માત્ર હાથનો મેલ છે, સાચું ધન તો પ્રભુની ભક્તિ અને સંતોષ છે. તેની આંખોમાંથી પસ્તાવાના આંસુઓની નદી વહેવા લાગી. તે મનોમન પ્રભુ નારાયણની ક્ષમા માંગવા લાગ્યો કે હે દીનદયાળ, હે કરુણાનિધાન, મેં આખી જિંદગી ગરીબોને સતાવ્યા, ખેડૂતોની જમીનો છીનવી, સાધુઓનો અનાદર કર્યો, પવિત્ર પત્નીને મારી, મને મારા પાપની યોગ્ય સજા મળી છે. પ્રભુ, મને આ રોગથી મુક્તિ ન આપો તો કાંઈ નહીં, પણ કૃપા કરી મારા આ અશુદ્ધ આત્માનો ઉદ્ધાર કરો. આખો મહિનો સવિતાએ પાણી પીને આકરું વ્રત કર્યું અને ચિમનલાલ ઘોર પથારીમાં સૂતા માત્ર સાચો પસ્તાવો કરી એકચિત્તે કથા શ્રવણનું પરમ પુણ્ય મેળવ્યું. પુરુષોત્તમ માસના વ્રતના પરમ પ્રભાવથી અને કથા શ્રવણના અમોઘ પુણ્યથી વ્રતના અંતિમ દિવસે એટલે કે અમાસના દિવસે એક બહુ મોટો અને અકલ્પનીય ચમત્કાર થયો. વ્રતના છેલ્લા દિવસે જ્યારે સવિતા પ્રભુ પુરુષોત્તમની અંતિમ આરતી ઉતારી રહી હતી અને કપૂર પ્રગટાવી ઘંટેડી વગાડી રહી હતી, ત્યારે અચાનક ચિમનલાલના લકવાગ્રસ્ત અને કોઢવાળા અંગોમાં એક દિવ્ય શક્તિનો સંચાર થયો. તેનું આખું શરીર પળવારમાં જ એકદમ સ્વસ્થ, સુંદર, રોગમુક્ત, કોઢ વગરનું અને સોના જેવું તેજસ્વી બની ગયું. તે કૂદકો મારી પથારીમાંથી ઊભો થઈ ગયો અને દોડીને પત્ની સવિતાના ચરણો પકડી લીધા અને હર્ષના આંસુ વહાવતા બોલ્યો કે હે દેવી, તું મારી પત્ની નહીં પણ સાક્ષાત પ્રભુની મોકલેલી દૂત છે. તારી ભક્તિ અને આ પવિત્ર પુરુષોત્તમ માસના પ્રતાપે આજે આ પાપી ચિમનલાલને નવું જીવન અને નવી દિવ્ય બુદ્ધિ મળી છે. તે જ ક્ષણે આખી ઝૂંપડીની અંદર કરોડો સૂર્ય સમાન એક દિવ્ય પ્રકાશ ફેલાયો અને સાક્ષાત ભગવાન પુરુષોત્તમ ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે હાથમાં શંખ ચક્ર ધારણ કરી રાધાજી અને લક્ષ્મીજી સાથે પ્રગટ થયા. પ્રભુના આવા અલૌકિક દર્શન કરતા જ બંને દંપતી આંસુ વહાવતા પ્રભુના શ્રી ચરણોમાં સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કરી ઢળી પડ્યા. ભગવાને હસીને પોતાના કોમળ હાથે ચિમનલાલને બેઠો કર્યો અને મધુર વાણીમાં કહ્યું કે હે ચિમનલાલ, તારા પાપ બહુ મોટા અને ઘોર હતા, જેની સજા તને નરકમાં મળવાની હતી.
પણ આ પવિત્ર માસમાં તે જે પરમ શ્રદ્ધાથી પત્નીના મુખેથી મારા મહાત્મયની કથા વાર્તાનું શ્રવણ કર્યું છે અને અંતઃકરણથી સાચો પસ્તાવો કર્યો છે, તેનાથી તારા તમામ 7 જન્મોના પાપો ભસ્મ થઈ ગયા છે. પ્રભુએ સવિતાને આશીર્વાદ આપ્યા કે તારી પવિત્રતા અને વ્રતથી તારો આખોય પરિવાર ધન્ય બન્યો છે. ભગવાને તેમને નાની પાંદડાની ઝૂંપડીને સાક્ષાત હીરા મોતીથી જડાયેલા સોનાના સુંદર મહેલમાં બદલી નાખી અને કાટમાળમાં દબાયેલું તેમનું બધું જ ધન બમણું કરીને પાછું પૃથ્વી પર પ્રગટ કરી દીધું. ચિમનલાલ શેઠ તે દિવસથી તદ્દન બદલાઈ ગયો. તેણે પોતાના અઢળક ધનનો મોટો ભાગ ગરીબોની સેવા પાછળ, અનાથ આશ્રમો અને અન્નક્ષેત્રો ચલાવવામાં તથા ગાયોની વિશાળ ગૌશાળા બનાવવામાં વાપરી નાખ્યો અને પોતે પત્ની સાથે નિત્ય પ્રભુ પુરુષોત્તમની ભક્તિ કરવા લાગ્યો. જીવનના અંત સમયે સાક્ષાત ભગવાન પુરુષોત્તમનું સોનાનું દિવ્ય વિમાન પૃથ્વી પર આવ્યું અને ચિમનલાલ તથા સવિતા સદેહે પૃથ્વી પરથી સીધા પરમધામ વૈકુંઠમાં સદાકાળના અખંડ સુખ માટે ગયા. હે ભગવાન પુરુષોત્તમ, જેવા તમે ચિમનલાલ શેઠનો સાચો પસ્તાવો સ્વીકારી સવિતાની ભક્તિ અને વ્રતથી તેમના પર પડ્યા અને તેમનો ઘોર કષ્ટોમાંથી ઉદ્ધાર કર્યો, તેવા આ પવિત્ર 22મા અધ્યાયની દિવ્ય કથા કહેનાર, સાંભળનાર, પૂજન કરનાર અને આ વિડિયો શ્રદ્ધાથી જોનાર સૌ ધર્મપ્રેમી ભક્તોને ફળજો અને સૌનું પરમ કલ્યાણ કરજો. બોલો પુરુષોત્તમ ભગવાનની જય. હરિ ઓમ તત્સત. ભક્તિના પરમ આનંદ અને દિવ્ય ચેતના સાથે આજની આપણી આ મહાજ્ઞાન વાણી અહીંયા વિરામ લે છે. 22મા અધ્યાયનું આ દિવ્ય અને વિસ્તૃત સત્ય તમારા જીવનના તમામ કષ્ટોને અને પાપોને હરી લે તેવી પ્રભુ પુરુષોત્તમના શ્રી ચરણોમાં પરમ પ્રાર્થના. આશા રાખું છું કે આજની આ અદ્ભુત રહસ્યમય કથા તમારા હૃદયને અસીમ શાંતિ અને આહલાદક સંતોષ આપી ગઈ હશે. જો કથા સાંભળીને મન પ્રસન્ન થયું હોય તો તમારા સુંદર અને પવિત્ર ભાવો કમેન્ટ બોક્સમાં હરિનામ સાથે અચૂક લખજો. આવતીકાલે આપણે એક નવી આશા, નવી ઉર્જા અને સુંદર પૌરાણિક રહસ્યો સાથે 23મા અધ્યાયની દિવ્ય મહાકથામાં ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી પ્રભુના ચરણોમાં મસ્ત રહો, સદા ખુશ અને આનંદિત રહો. આપ સૌ વહાલા ધર્મપ્રેમી શ્રોતાઓના અંતરમાં બિરાજેલા સાક્ષાત પ્રભુ નારાયણને મારા હૃદયપૂર્વક પ્રણામ. રાધે રાધે. શ્યામ શ્યામ. જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો.